हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फ्रेंड्स, जब भी टेंस की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना चाहिए, इसका फॉर्मूला, कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस, सिंटेक्स कैसे, मतलब वाक्य कैसे बनता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट देयर इज़ नो नीड टू वरी, चिंता करने कोई જરૂર નથી। હું એટલું જ કહીશ કે તમને એટલું ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ ટેન્સ છે તો એ ટેન્સનો ઉપયોગ શું છે, मतलब वो टेंस कब इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नंबर 2, उस टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनता है, वाक्य केवी रीते बनावવું એ પણ તમને ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે। અને નંબર 3, લાસ્ટ બટ નોટ ધ લિસ્ટ, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ कीवर्ड्स। એ ટેન્સમાં તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ कि કયા कीवर्ड्स છે, कौन से वर्ड्स है। जैसे कि फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो एवरीडे, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, वो सारे वर्ड्स हैं। सो इन दैट केस आई वांट टू टेल यू कि चलो ना हम शुरुआत ही करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज से। कहाँ पर यूज होता है वो टेंस, कहाँ पर। नंबर 1, यूज। कोई भी टेंस हो उसका यूज आपको पता होना चाहिए। तो इसका नंबर 1 यूज ये है कि गुजराती में पहला लखी दिए, रोजिंदी क्रियाओं माटे वपराय। इन हिंदी रूटीन, जो रूटीन हम जो भी एक्शंस करते हैं उसके लिए यूज़ होता है, रूटीन एक्शंस के लिए यूज़ होता है। आप यूज़ कर सकते हो। इसका नंबर 2 दूसरा जो यूज़ है वो ये है, बीजो उपयोग एनो ये है कि सनातन सत्य, वैज्ञानिक सत्य, कहेवतो અને હકીકતો એના માટે યુઝ કરી શકાય સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ। जो યુનિવર્સલ है, યુનિવર્સલ ટ્રુથ, જે હંમેશા પહેલાં પણ સત્ય હતું, આજે પણ છે અને 1000 वर्ष પછી પણ जो बात है वो ट्रूथ ही होने वाली है और वो वही रहेगी, उसके लिए हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी ये टेंस यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव प्रोवर्ब्स, कहावतें, एंड फैक्ट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। बट नंबर 3, इसका नंबर 3 जो यूज़ है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 3 है, रोज कोई काम नहीं करता आपणे, रोज कोई क्रिया ना करता होइए, परंतु अमुक चौक्कस समय थती क्रियाओ माटे तमे आ टेंस यूज़ करी सको छो। हिंदी में शॉर्ट में कही दीशू, इंग्लिश वर्ड આપણે यूज़ करीशू रेग्युलर एक्शंस। भले हम रोज़ कोई काम नहीं करते हैं पर एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर कोई काम करते हैं, उसके लिए हम रेगुलर एक्शंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा विस्तार में जाने। रूटीन एक्शंस की बात है, रोजिंदी क्रियाओं। तो तमने एवुं थाय कि रोजिंदी क्रियाओं एटले केवी पण, तो आपणे जे क्रिया रोज करीए छीए, जेम के दररोज हूँ सवारे वहेला उठूँ छूँ, मारा पिताजी दररोज जॉब पर जाए छे, मेरी दादी माँ हर रोज़ मंदिर जाती है। तो आ जे बधी एक्शन्स से जे पण क्रियाओं तमे करो छो, रूटीन क्रियाओं, रूटीन एक्शन्स, एना माटे आ टेंस यूज थशे। नंबर 2 है सनातन सत्य। नंबर जो 2 है यूनिवर्सल ट्रूथ, उसकी हम बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, घणा मित्रों तो ये ज नहीं खबर कि एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ एटले शुं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ एटले एवी बात कि जे हजारों वर्षों पहलांनुं आपणे कोई उदाहरण लई लीए कि क्रिया त्यारे पण रेग्युलर ए टाइम ए ज रीते थती थी, आजे पण थाय छे અને ફ્યુચરમાં પણ એ વસ્તુ થવાની। યુનિવર્સલ ટ્રુથ એને કહેવાય। ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ સન રાઇઝિસ ઇન ધ ઈસ્ટ, સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગે છે। બીજું કોઈ યુનિવર્સલ ટ્રુથનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, ધ અર્થ મૂવ્સ या फिर रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्यની આસપાસ ફરે છે। देन वी हैव साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्यની વાત કરીએ। वैज्ञानिक सत्यમાં ઉદાહરણ છે पानी 100 अंश तापमाने उकड़े छे, वॉटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बीजा घणा एग्जाम्पल्स है दैट वी विल सी। देन प्रोवर्ब्स,
कहावतें। फ्रेंड्स कहावतें ऐसी चीज़ है, मतलब एक कहावत માટે એવું કહી શકાય કે 100 200 કે 500 વર્ષ પહેલાં કોઈ વ્યક્તિએ, આપણા એન્સેસ્ટર્સ જે હતા, આપણા પૂર્વજો, એમણે કોઈ આપણને કહેવત કહી હતી, તો એનો મતલબ એવો નથી કે કહેવત ખાલી 1 2 કે 5 વર્ષ માટે બનાવવામાં આવતી હોય છે। જેમ કે આપણે કહેવત આપણે એક જોઈ જ લઈએ कि वर्तमान भविष्य बनावे छे। ऐसा आपने कई जगह सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं प्रेजेंट मेक्स फ्यूचर। तो आप जो भी काम अभी कर रहे हो अपने करियर के हिसाब से देखिए, जॉब आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो भी आज कर रहे हो वो किसके लिए? फ्यूचर के लिए। सो प्रेजेंट मेक्स फ्यूचर इज़ द राइट प्रोवर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बना सकते हैं। देन वी हैव फैक्ट्स, कुछ हकीकतें। अमुक हकीकतें एवी होय छे कि जेना माटे कोई प्रूफ आपवानी जरूर नहीं होती। हकीकत का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्ट्स का। ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम हार्ट, ईमानदारी हृदय मांथी आवे छे। तो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू कि ये जो फैक्ट्स है, प्रोवर्ब, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सारे एग्जाम्पल्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। एंड द लास्ट, द थर्ड वन, कोई क्रिया रोज आपणे नहीं करता पण अमुक चौक्कस समय कोई क्रिया थती होय, जेम के दर अठवाडिये, हर हफ्ते मैं मंदिर जाता हूँ, हर महीने मेरे पिताजी सैलरी लाते हैं, हर संडे मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, दर रविवारे हूँ फ्रेंड्सनी जोड़े फरवा जाऊँ छूँ। तो आ बधी क्रियाओं केवी छे कि रोज नहीं थती पण अमुक चौक्कस समय थती होय, दर महीने, दर वर्षे। एवी सिच्युएशन्स में तमे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करी सको छो। तो आ तो बात थी यूज नहीं कि ये जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द फॉर्मेट, सिंटेक्स, वाक्य रचना जोईशुं आपणे हवे। सिंटेक्स, वाक्य रचनानी बात करिए। पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेन्सનું હકાર વાક્ય આપણે બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનાવી શકીએ? તો ફ્રેન્ડ્સ કોઈ પણ સેન્ટેન્સ તમે બનાવવા માંગો છો, ઇંગ્લિશ ગ્રામરની વાત કરીએ, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં કોઈ પણ સેન્ટેન્સ તમારે બનાવવું છે તો સૌથી પહેલાં જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એ છે સબ્જેક્ટ, કર્તા। ધેન વી હેવ વર્બ, ક્રિયાપદની વાત છે જેની અંદર અમુક જગ્યાએ એસ અને ઈએસ લગાડવું કમ્પલસરી છે, જે આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ્સમાં જોઈશું। સૌથી પહેલાં તો નોટ કરી લઈએ। નેગેટિવમાં ડુ કે ડઝ પ્લસ નોટ પ્લસ મેઇન વર્બ પ્લસ ઓબ્જેક્ટ। ઇન્ટ્રોગેટિવનું સ્પેલિંગ, ऑलराइट। सो डू या फिर डज, सब्जेक्ट, कर्ता, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट फ्रेंड्स, જ્યારે પણ આપણે कोई पण टेंसમાં सूत्र જોઈએ છે, अमुक फ्रेंड्स ऐसा कुछ दोस्त होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं, अमुक मित्रों ने એવું લાગતું હોય છે કે જેટલા ટેન્સ છે એટલા જ સૂત્ર પાછા મોઢે કરવાના, ગોખવા પડશે। અમુક મિત્રો 10 વાર 20 વાર 50 વાર લખે છે, એવું કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી। તમે સીધા એક્ઝામ્પલ્સ જુઓ, એક્ઝામ્પલ્સ જ્યારે લખતા હોય ત્યારે ખાલી એકવાર કમ્પેર કરી લેવાનું, કહો કે એક્ઝામ્પલ્સના પ્રમાણિત સૂત્ર છે, એવા 2 કે 3 એક્ઝામ્પલ લખશો ત્યાર પછી કોઈ જરૂર જ નથી, सूत्रને ગોખવાની જરૂર જ ક્યાં છે। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस केवी रीते बने। ये है एक्सप्लेनेशन, आप गुजराती में कहिए तो समझूती। सूत्र लखी देवाथी जेनु वाक्य बनावता आवड़ी ना जाए, पण तमारा माइंड में ख्याल होवो जोईए तमने कि जे शरूआत में जे सब्जेक्ट्स छे, जे पण आपणुं करता होय या बहुवचन में पीपल, आई, वी, यू, दे, पीपल। अब इसके साथ जो वर्ब जाएगा, आनी साथे जे वर्ब मूकवानुं छे आपणे, तो देखो वाक्य कई रीते बने छे। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट,
પીપલ પ્લે ક્રિકેટ બહુવચન. તમને એવો સવાલ પણ થશે કે વી યુ ધે એ બધું બહુવચન છે અહીંયા પીપલ, તો આઈ એ તો સિંગ્યુલર છે. પણ જ્યારે પણ તમે આ રીતે કોઈ સેન્ટેન્સ બનાવી રહ્યા છો અને જ્યારે પ્લુરલમાં જ્યારે આપણે મેં તમને વાત કરી કે મૂળ રૂપ જ આવે મેઇન વર્બ, તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આઈની સાથે પણ જે રૂલ્સ ફોલો થાય એ બહુવચન પ્લુરલના જ ફોલો થશે. आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले એટલે કે હું ક્રિકેટ રમું છું, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, दे તેઓ એટલે કે वे क्रिकेट खेलते हैं, लोग क्रिकेट खेलते हैं. તો ये बात हुई पॉजिटिव, हकार वाक्यની વાત થઈ. હવે पॉजिटिवમાં જ આપણે વાત કરીએ कि अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी का नेम दिया है, ही, शी, इट किसी का नेम, सो इन दैट केस जो भी हमारा वर्ब है, કોઈ પણ વાક્ય બનાવવું હોય તો સબ્જેક્ટ અને વર્બ કમ્પલસરી છે. તો જે પણ વર્બ હશે એમાં શરૂઆતમાં તમને હી, શી, ઇટ કે કોઈ સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ તરીકે એ મૂકેલું છે કોઈનું નેમ, સો ઇન ધેટ કેસ વર્બની પાછળ એસ કાં તો ઈએસ લગાડવું કમ્પલસરી છે. ઇટ ઇઝ વેરી મચ કમ્પલસરી, 100% જરૂરી છે. ही, सी, इट, राम प्लेज क्रिकेट. ये बात हुई पॉजिटिव की. आपको सिर्फ इतना याद ही रखना है कि अगर आप सेंटेंस बना रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, आपको शुरुआत में दिख गया कि सब्जेक्ट में है आई, वी, यू, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाम दिया है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सो इन दैट केस मेन वर्ब आएगा. वर्ब का कई स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, वैसे आगे वीडियो डाला हुआ है. ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ કન્ફ્યુઝ થાય છે કે V1, V2, V3, બટ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ નથિંગ. એ કોઈ પણ વર્બ હોય જેમ કે ગો તો એ મેઇન વર્બ કહેવાય એટલે V1. ત્યાર પછી આવે છે PT, પાસ્ટ ટેન્સ, ગોનું ભૂતકાળ વેન્ટ, PT થઈ ગયું V2 અને V3 એટલે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, શોર્ટમાં PP આપણે લખીશું તો એ થયું ગોન, ગો વેન્ટ ગોન. ઓલરાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે હવે નેગેટિવમાં કઈ રીતે વાક્યો બનશે એ આપણે જોવાનું છે અને ઇન્ટરોગેટિવ પણ જોઈ લઈએ. ત્યાર પછી થોડા ઉદાહરણ જોઈશું અને કીવર્ડ્સ લખી દઈશું. ઓકે, ઓલરાઈટ ફ્રેન્ડ્સ, નેગેટિવ વાક્ય કેવી રીતે બને જોઈ લઈએ. અગેન એ જ રીતે સબ્જેક્ટમાં આઈ, વી, યુ, દે, પ્લુરલમાં આપણે કોઈ કરતા લઈ લઈએ પીપલ. હવે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું એ છે કે આઈ હોય, વી હોય સબ્જેક્ટ તરીકે, યુ હોય, દે હોય, પીપલ, આમાંથી કોઈ પણ આપેલું હોય કે કોઈ પણ બહુવચનમાં બીજું કોઈ પણ આપેલું જેમ કે સ્ટુડન્ટ્સ, વિદ્યાર્થીઓ. સો ઇન ધેટ કેસ ડુ નોટ જ ફોલો થાય હંમેશા. ત્યાર પછી મેઇન વર્બ V1 આવશે. આઈ ડુ નોટ પ્લે ક્રિકેટ, વી ડુ નોટ પ્લે એટલે કે હું ક્રિકેટ રમતો નથી. હિન્દીમાં મેં ક્રિકેટ નહીં ખેલતા હું, हम नहीं खेलते हैं, અમે ક્રિકેટ રમતા નથી, તું રમતો નથી, મતલબ આપ ક્રિકેટ નહીં ખેલતે હો, તેઓ ક્રિકેટ નથી રમતા, લોકો નથી રમતા, વિદ્યાર્થીઓ ક્રિકેટ નથી રમતા. ઓલરાઈટ, હવે હી, શી, ઇટ હોય કે કોઈનું નેમ આપ્યું છે કે ખાલી એટલું જ લખ્યું છે કે માય ફ્રેન્ડ, મારો મિત્ર. જ્યારે અહીંયા તમે નેગેટિવ બનાવવા જઈ રહ્યા છો તો હી ડઝ નોટ, શી ડઝ નોટ, ઇટ ડઝ નોટ, રામ કે કોઈ પણ સિંગ્યુલર સબ્જેક્ટ તરીકે આપ્યું છે, તમારે ડઝ નોટ જ ફોલો કરવાનું. ડઝ નોટ પછી આવશે મેઇન વર્બ અગેન V1, પ્લે ક્રિકેટ. અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ નોટિસ કરો કે આપણે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ લગાવીએ છીએ કે હી કોલ્સ મી, તે મને ફોન કરે છે. તો જ્યારે પણ તમે એનું નેગેટિવ બનાવો છો અને હેલ્પિંગ વર્બ તરીકે જે આપણા ડુ અને ડઝ છે હેલ્પિંગ વર્બ છે, સહાયકારક ક્રિયાપદો જેનું આપણે હિન્દી કે मतलब गुजराती ट्रांसलेशन नहीं करता, तो ही डज नॉट कॉल मी. जब भी हम नेगेटिव करते हैं तो यहाँ पर जो एस और ई एस होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया है तो वहाँ पर जो एस और ई एस होगा, तो जब डज नॉट हम लिखेंगे तब मेन वर्ब V1 हो जाएगा. उसके अंदर जो भी एस और ई एस है वो आपको रिमूव कर देना है. ऑलराइट, देन वी विल टॉक अबाउट 1 or 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव. हमें ऐसा बताना हो कि हम रोज़ वहाँ नहीं जाते हैं, અમે રોજ ત્યાં નથી જતા.
तो ट्रांसलेशन करिए इंग्लिश में, वी के साथ फॉलो होगा डू नॉट। वी डू नॉट સબ્જેક્ટ આવી ગયું હેલ્પિંગ વર્બ તરીકે ડુ કે ડઝમાંથી, વી સાથે ડુ ફોલો થાય, નેગેટિવ છે એટલે નોટ મૂક્યું, ત્યાર પછી આવશે વર્બ V1, વી डू नॉट गो देर, हम वहाँ नहीं जाते हैं। अगर यहाँ पर किसी की बात हो, सिंगुलर कोई बंदे की कोई नाम लिख देते हैं मिस्टर शाह, तो मिस्टर शाह के साथ नेगेटिव में फॉलो होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डज, मतलब सेंटेंस बनी जैसे मिस्टर शाह डज नॉट गो देर, मिस्टर शाह वहाँ नहीं जाते हैं, श्रीमान शाह ત્યાં જતા નથી। તો હું કહેવા એટલું જ માગું છું કે તમે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ બનાવો છો, નેગેટિવ કે ઇન્ટ્રોગેટિવ, તમારા માઇન્ડમાં ખ્યાલ હોવો જોઈએ તમને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં કે એસ કે યસ ક્યાં લગાડવો, ડુ કે ડઝ ક્યાં આવશે, પ્લુરલમાં ડુ આવશે, ડુ નોટ, સિંગ્યુલરમાં ડઝ નોટ આવશે। અને એ જ રીતે આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ પણ જોઈ લઈએ, ત્યાર પછી થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ જોઈશું આપણે। ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ, એમાં આગળ એ જ રીતે डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू वी प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डू पीपल प्ले क्रिकेट, क्या लोग क्रिकेट खेलते हैं, डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पर भी मेन वर्ब V1 फॉलो होगा बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डज। डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, डज इट प्ले क्रिकेट, किसी का नेम अगर भी आओ तो भी डज फॉलो होगा, डज राम प्ले क्रिकेट। गुजरात हिंदी पण જોઈ લઈએ। तो હું ક્રિકેટ રમું છું, તો અમે ક્રિકેટ રમીએ છીએ, તો તું ક્રિકેટ રમે છે, તો તેઓ ક્રિકેટ રમે છે, તો લોકો ક્રિકેટ રમે છે। અહીંયા ઇન્ટ્રોગેટિવમાં શું તે ક્રિકેટ રમે છે, શું તેણી ક્રિકેટ રમે છે, શું તે ક્રિકેટ રમે છે કે શું રામ ક્રિકેટ રમે છે। તો ઇન્ટ્રોગેટિવમાં બસ ધ્યાન રાખવાની બાબત આટલી જ છે। તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમે અહીંયા આગળ સબ્જેક્ટ જે છે એના હિસાબે કયો સબ્જેક્ટ છે એના હિસાબે તમારે ડુ ને ડઝ મૂકવાનું છે। અને બીજી એક નાની મેટર છે બટ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ કે સપોઝ હી પ્લેસ ક્રિકેટ, આ આપણે વાક્ય જોયું, તમને ખ્યાલ છે કે આપણે વર્બની પાછળ એસ અને અથવા ઈએસ પણ લાગતો હોય છે અમુક વર્બમાં। તો તમને એક ક્વેશ્ચન થાય કે ઈએસ ક્યાં લગાડવાનો, તો દેર ઇઝ નથિંગ ટુ વરી, જે વર્બની પાછળ એસ, ડબલ એસ, એસએચ, સીએચ, એક્સ અથવા ઓ હોય અને એનું જે સબ્જેક્ટ હોય એ હી સી ઇટ કાં તો સિંગ્યુલરમાં આપેલું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ she washes clothes, તેની કપડાં ધોવે છે, વોશ કરે છે। તો અહીંયા તમે નોટિસ કરો વોશ કોઈ પણ વર્બના લાસ્ટમાં એસ, ડબલ એસ, એસએચ, સીએચ, એક્સ કે ઓ હોય, તો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એસ એચ છે, તો એવા ટાઈમે તમે અહીંયા આ રીતે ના લખી શકો એસ, ધીસ ઇઝ કમ્પ્લીટલી રોંગ। Okay, so please keep this in mind. Now we will see 3-4 examples. આપણે એનું ભાષાંતર કરીશું, ત્યાર પછી કીવર્ડ્સ લખી દઈએ અને આની એક્સરસાઇઝ, આના સેન્ટેન્સીસ જે ટ્રાન્સલેટ કરવાના છે તમારે એ પ્રેક્ટિસમાં તમને મળશે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે આપેલા જ છે। આપણે 5 સેન્ટેન્સીસ લખીએ છીએ। નંબર 1, બાળકો રોજ શાળાએ જાય છે। સૌથી પહેલાં કોઈ પણ ગુજરાતી કે હિન્દી સેન્ટેન્સ છે તમારા માઇન્ડમાં, એનું તમારે ટ્રાન્સલેશન કરવું છે। તો મેં તમને અગાઉ પણ કહેલું છે પ્લીઝ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સબ્જેક્ટ, જે ક્રિયા કરતો હોય સબ્જેક્ટ કહેવાય। તો આ વાક્યમાં બાળકો એ સબ્જેક્ટ છે, તો એનું ઇંગ્લિશ લખી દઈએ ચિલ્ડ્રન, ઓલરાઈટ, સબ્જેક્ટ મળી ગયો ચિલ્ડ્રન। ત્યાર પછી હંમેશા કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય એનું લાસ્ટમાં વર્બ આપેલું હોય, જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે જ્યારે ટ્રાન્સલેટ કરીએ છીએ ત્યારે સબ્જેક્ટ પછી હંમેશા વર્બ ફોલો થાય। તો ચિલ્ડ્રન ગો, બાળકો જાય છે, ચિલ્ડ્રન ગો ટુ સ્કૂલ એવરી ડે, સમય હંમેશા લાસ્ટમાં આવશે। નંબર 2,
રાહુલ તમને ઓળખે છે. પહેલા સબ્જેક્ટ મૂકવાનો રાહુલ, લાસ્ટમાં આપ્યું હોય એ ક્રિયા કહેવાય, ક્રિયાપદ વર્બ. ઓળખવું જેનું ઇંગ્લિશ થાય છે નો. અને ફરીથી થોડું રિવિઝન થઈ જાય કે સબ્જેક્ટમાં રાહુલ જે સબ્જેક્ટ છે એ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ? સિંગ્યુલર છે. તો સિંગ્યુલર હોય કરતા ત્યારે વર્બની પાછળ એસ કે યસ લગાડવો કમ્પલસરી છે. એની હાઉ 100% ધીસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. રાહુલ નોઝ યુ. રાહુલ તમને ઓળખે છે. નંબર 3, અમે ગીતો ગાતા નથી. સબ્જેક્ટ છે વી, એની સાથે નેગેટિવમાં શું આવશે આપણે થોડી વાર વિચારીએ. બ્લેન્ક નોટ સિંગ સોંગ્સ. અહીંયા સપોઝ આપણે લખી દીધું છે ડઝ, તો વાક્યમાં ક્યાંક ગડબડ લાગી રહી છે. ક્યાંક કઈ જગ્યાએ ગડબડ છે શોધો. અહીંયા આ છે પ્રોબ્લેમેટિક વસ્તુ. વી સી ઇટની અંદર ડઝ આવે છે, પણ આ જે આઈ પી યુ હોય એની સાથે તો ડુ ફોલો થાય ને, તો ક્યાંથી આવી ગયો? તો એને હટાવો, અહીંયા આવશે ડુ. વી ડુ નોટ સિંગ સોંગ્સ. ઓલરાઈટ. નંબર 4, શું તમે इंग्लिश बोलो छो? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? लेट्स ट्रांसलेट. इंट्रोगेटिव सेंटेन्स हो એટલે મેં વાત કરી એમ પહેલા ડુ કે ડઝ તમારે વિચારવાના. આપેલું છે અહીંયા સબ્જેક્ટમાં તમે, દેટ મીન્સ યુ. સો યુ નો આપકો પતા હે કે યુ જે છે આઈ વી યુ, તે એમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ બનાવવું હોય ડુ ફોલો થશે. શરૂઆતમાં આગળ ડુ મૂકવું પડશે. ડુ યુ સ્પીક ઇંગ્લિશ? ડુ યુ સ્પીક ઇંગ્લિશ? શું તમે ઇંગ્લિશ બોલો છો? નંબર 5, મારા દાદા મને એક વાર્તા કહે છે. માય ગ્રેન્ડફાધર. સબ્જેક્ટ એક વચન છે કે બહુવચન એ ખાસ નક્કી કરો. માય ગ્રેન્ડફાધર એક વચન છે કરતા, અને ત્યાર પછી વર્બ મેં કીધું એમ લાસ્ટમાં જોવાનું. કહે છે, કહેવું એટલે ટેલ. સો માય ગ્રેન્ડફાધર ટેલ્સ મી. એસ લગાડો કમ્પલસરી છે. સિંગ્યુલર હોય સબ્જેક્ટ અને હકાર વાક્ય તમે બનાવી રહ્યા હો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાં, ત્યારે માય ગ્રેન્ડફાધર ટેલ્સ મી અ સ્ટોરી. એસ કે ઈએસ કમ્પલસરી છે. વન મોર એક્ઝામ્પલ. તે રોજ મંદિરે જાય છે. હી ગો ની પાછળ એસ કે ઈએસ શું લાગશે? તો આપણે હમણાં આગળ વાત કરીએ એમ કે કોઈ પણ વર્બની અંદર પાછળ ઓ એસ ડબલ એસ એસ એચ સી એચ એક્સ કે ઓ આપેલા હોય ત્યારે ઈએસ લખવું કમ્પલસરી છે. તો આપણે લખી દઈએ છીએ હી ગોઝ, જગ્યા આગળ ટુ આવશે. હી ગોઝ ટુ ટેમ્પલ ડેઇલી અથવા એવરી ડે. ઓલરાઈટ. હવે આપણે લખી દઈએ કીવર્ડ્સ, જેથી તમને ખ્યાલ આવે કે એક્ઝામમાં કોઈ પણ બ્લેન્ક આપેલી છે, સાદો વર્તમાનની ખાલી જગ્યા છે, તો પાછળ કીવર્ડ કાર સૂચક શબ્દ આપેલો હશે. તો કીવર્ડ્સનું લિસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. ઓલરાઈટ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના કીવર્ડ્સ. મિત્રો કીવર્ડ્સનું ખાલી ઇંગ્લિશનું ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ મોડે કરી દો એટલે દેટ્સ નોટ ઓવર. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કયો કીવર્ડ ક્યાં લાગે. પહેલાં લિસ્ટ બનાવી દઈએ. એવરીડે, ડેઇલી, સમટાઇમ્સ, યુઝ્યુઅલી, generally, rarely, regularly, mostly, 9, frequently. દરેકનો મિનિંગ લખી દઈએ છે. આ બંનેનું મિનિંગ થાય છે દરરોજ.
આ કેટલીક વાર, આ બંનેનો મિનિંગ થાય સામાન્ય રીતે, રેરલી ભાગ્યે જ, કભી કભાર હિન્દીમાં, રેગ્યુલરલી નિયમિત રીતે, મોસ્ટલી મોટે ભાગે, ફ્રિકવન્ટલી વારંવાર, નંબર 10 નોર્મલી, એ પણ એવું થાય સામાન્ય રીતે, આમતौर પર. 11, 12, 13 આ જે 3 છે, ઓલવેઝ, ઓફન, નેવર. મતલબ નેવર એટલે ક્યારેય નહીં, આ ઘણીવાર, ઓલવેઝ એટલે હંમેશા. હવે તમને એમ થાય કે આ 3 છે અલગથી કેમ આને હાઇલાઇટ કર્યા છે, 11, 12 ને 13, ઓલવેઝ, ઓફન, નેવર. તો અહીં આપણે લખી દઈએ છીએ કે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું, તો આ 3 કીવર્ડ્સ ગમે તેના મૂકી શકાય, સબ્જેક્ટ પછી જ ફોલો થવા જોઈએ. આઈ ઓલવેઝ સ્પીક ટ્રુથ, હું હંમેશા સત્ય બોલું છું. તો પ્લીઝ નોટિસ, તમે નોટ કરો કે આ ઓલવેઝનું સ્થાન ક્યાં છે, સબ્જેક્ટ પછી જ આવે. એ જ રીતે ઓફન પણ એ જ રીતે આવશે કે આઈ ઓફન, નેવરમાં પણ આઈ નેવર સ્પીક ટ્રુથ. અને જ્યાં સુધી વાત છે આ બધા કીવર્ડ્સની, તો આ બધા કીવર્ડ્સમાં એવું છે કે તે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવી શકે, વાક્યના એન્ડમાં પણ આવી શકે છે. અને આ જે ઓફન જે છે એનું જે આપણે મેની ટાઈમ્સ થાય, ઘણીવાર, તો એ જે ઓફન છે એ ભલે સબ્જેક્ટ પછી જ ફોલો કરવું પડે, પણ મેની ટાઈમ્સ અગેઇન આ રીતે જે સમટાઈમ્સ, યુઝ્યુઅલી, જનરલી એ પ્રમાણે વાક્યની શરૂઆતમાં પણ આવી શકે ને એન્ડમાં પણ આવી શકે. ઓલરાઇટ ફ્રેન્ડ્સ, સાદો વર્તમાનકાળની માહિતી આપણે મેળવી. હવે જે બીજો ટેન્સ છે, સેકન્ડ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, ચાલુ વર્તમાનકાળ, એની માહિતી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મેળવીશું. આઈ હોપ યુ મસ્ટ હેવ ગોટ ધી આઈડિયા હાઉ ટુ યુઝ ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ગાઈઝ, થેન્ક્સ અ લોટ.